प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तुपायो न विद्यते एनं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। नारायण 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 नारायण। आइए भाव और प्यार से शिव संकल्प सूक्त के 5वें मंत्र में हम प्रवेश करें। जस्मिन् रेचः साम जजुगुंखि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जैसे कि हमने पहले भी देखा है, पूर्वोक्त मंत्रों में समझाया गया है कि हमारा मन भूत भविष्य वर्तमान जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सभी से हमेशा जुड़ने वाला है, इनसे अभिन्न नहीं है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे भारतीय संस्कृति में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में 4 वेद को प्रामाण्य माना गया है। वेदों को सनातन धर्म का मूल माना गया है। वेदोखिलो धर्म मूलम। हमारे अखिल धर्म का जो मूल है वह वेद है। वैसे श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान ने सामवेद की महिमा गाते हुए बताया गया है कि वेदानाम सामवेदोस्मि। वैसे तो पूरा वेद इज अ ट्रेजर ऑफ नॉलेज, ज्ञान का खजाना है। तो ऋग्वेद यस्मिन, इसका मतलब कि हमारे मन में, रेचाहा जो ऋग्वेद की ऋचाएं है, साम जजुगुंखि जस्मिन जिसमें सामवेद और यजुर्वेद इनके मंत्र सम्मिलित है, समाहित है, जिसमें चित्तगुं सर्वमूतं प्रजानान् तन्मे मनः, जिसमें समस्त प्रजाजनों का सर्व प्रकार का ज्ञान ओतप्रोत है, ऐसा हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो। लेट्स गो एंड नो अबाउट वर्ड वेद। वेद मीन्स सुप्रीम एंड सुपीरियर नॉलेज। वेद माने विजडम, वेद माने नॉलेज। तो जानना है तो किसके बारे में जानना है, और जो हमें समझा रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं, ऐसे जो हमारे वेद है, उस वेदों में सर्व प्रकार का समूल ज्ञान भरा हुआ है। कोई भी चीज ऐसी बाकी नहीं होगी जिसका उल्लेख हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ना मिले। लाइक इफ आई से there is maths, there is science, there is humanology, there is biology, there is astronomy and everything. Let me give you an example. जैसे हम जानते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख ऐसे हमारी संख्या की गिनती है। इसी गिनती, यही गणना कहाँ से निकली? हमारे वेदों में से। एकम 10,000 चैव सहस्रम अयुतम तथा लक्षम च नियुतम चैव कोटिरर्बुदमेव च वृंदम खर्वो निखर्वश्च शंख पद्मश्च सागर अंत्यम मध्यम परार्धम च 10 वृद्ध्या यथाक्रमम। 1 से लेकर परार्ध तक की गिनती हमारे वेदों में बताई गई है। जैसे मंत्रों में भी आया, एकाचमे तिसरश्चमे तिसरश्चमे पंचचमे पंचचमे सप्तचमे सप्तचमे आदि जो हमारे मंत्र है रुद्राष्टाध्याय के यजुर्वेद में, इसमें भी यही गणना बताई गई है। वेद शब्द एक्चुअली संस्कृत में 4 धातु से संपन्न होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्लुलाभे, विद ज्ञाने, विद सत्तायाम। इन सभी धातुओं से हमारे संस्कृत में और विद्लु लाभे, तो वेद के अलग अलग अर्थ बताए गए हैं। और जैसे पहले हमने समझा था कि पहले ऋग्वेद एक ही था, तो ऋग्वेद को
जैसे विस्तार किया और वेद व्यास जी का नाम पड़ा व्यास, विस्तारयति इति व्यासः, उन्होंने वेदों का विस्तार किया। हम लोगों की आसानी से हम समझ सके इसलिए उन्होंने एक वेद के 4 भाग किए, उसमें यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये हुए। उसके उपरांत हमारे उपवेद है, उसके उपरांत वेदांग है जिसमें छंद, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण ये सब आता है। आज हम इसी के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विद सत्तायाम एग्जिस्टेंस, जो भी वॉट एवर वी सी इन दिस मटेरियल वर्ल्ड और इन दिस यूनिवर्स, इस एग्जिस्टेंस इज क्रिएटेड बाय गॉड। भगवान के द्वारा यह सब निर्मित है, इसीलिए। और ये वेद है, वे भी भगवान के द्वारा ही निर्मित बताए गए हैं। जैसे हम कहते हैं कि अपौरुषेयाः वेदाः, वेद किसी संसार से उत्पन्न पुरुषों ने लिखा है या फिर बनाया है या फिर कहा है, ऐसा नहीं। साक्षात भगवान नारायण के निश्वास को वेदों के रूप में हमारे धर्म में माना गया है। तस्य निश्वसितम वेदा, महापुरुषों ने बहुत अच्छी बात समझाई है कि वेदों को भी भगवान के श्वास के रूप में ही क्यों माना गया, क्योंकि हम जबती આપણે ઉઠતા, જાગતા, બેસતા, સૂતા, જ્યારે આપણી જે શ્વસન ક્રિયા છે એ નેચરલ છે, તો એ જ રીતે આ વેદો પણ એ પરમાત્માનું એક આનંદમય સ્વરૂપ છે। એ પરમાત્માનું એક જે દિવ્ય જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થાય છે, એક અધ્યાત્મ, એક પરમાર્થ તત્વ નિરૂપણ કરે છે, એવું જે જ્ઞાન આપણને સમજાવવામાં આવે છે એ છે વેદ। લેટ મી ટેલ યુ, વેદ એટલે તમે ખાલી એને 4 એક ધાર્મિક ગ્રંથ છે એવું ક્યારેય ન સમજતા। આજના સમયની જેટલી પણ, જેવી રીતે મેં કીધું કે ઇવન એડવાન્સ ટેકનોલોજી છે, એ બધી વસ્તુ, એડવાન્સ મેડિકલ વર્ડ છે કે જે પણ જ્ઞાનને લગતી વસ્તુઓ છે, એ દરેક જ્ઞાનની માત્રા વેદથી શરૂ થાય છે। ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સંસ્કૃતની અંદર યજુષ માને ગતિમાન, જે ગતિશીલ છે એને કહેવાય છે યજુર્વેદ। આમ તો યજુર્વેદની અંદર કર્મકાંડીય અથવા તો ઉપાસના જ્ઞાનકાંડ એ બધી વાતો આવેલી છે, પણ કર્મકાંડને લગતી વધારે, યજ્ઞીય તત્વને લગતી વધારે વાતો યજુર્વેદની અંદર સમજાવવામાં આવી છે। સામવેદ, જેમ પહેલા પણ આપણે વાત કરેલી કે ભગવાને ખુદ પોતાની વિભૂતિને વેદાનામ સામવેદોસ્મિ ઇઝ રિલેટેડ ટુ મ્યુઝિક। સામવેદ એટલે એમાં જે સા રે ગા મા પા ધા ની સા, આપણે 7 સુરો છે, જે ઋષભ, ગાંધાર, આ બધી જે સ્વરની માત્રાઓ છે, એ બધી જ વસ્તુઓ સામવેદમાંથી આપણને મળે છે। સો બેઝિકલી ઋગ્વેદ ઇઝ રિલેટેડ ટુ સુપ્રીમ નોલેજ, યજુર્વેદ ઇઝ refer us to sacrificial formulas, Samved is full of melodies and music, and Atharvaved is like full of magic things। જે આપણે અનબિલીવેબલ વસ્તુ આપણે બધી જેને કહીએ છીએ, એ દરેક વસ્તુઓનો ઉલ્લેખ અથર્વવેદની અંદર આપણને જોવા મળે છે। બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાં પણ એમ કીધું કે અસ્ય મહતો ભૂતસ્ય નિશ્વસિતમ એતદ ઋગ્વેદો યજુર્વેદઃ સામવેદો અથર્વાંગી રસઃ। તો એ જે મહાન વિભૂતિ છે કે ભગવાન નારાયણની વાત કરવામાં આવે છે, એ નારાયણની જે એક નિશ્વાસના રૂપમાં જે નીકળેલા છે એ આપણા વેદો છે। અનાદિ નિધના નિત્યા વાગુત્સૃષ્ટા સ્વયં ભુવા, જે મંગલાચરણમાં આપણે જે વાત કરેલી જે શ્લોકની, યસ્તુપાયો ન વિદ્યતે, એટલે કે પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન, આનાથી પણ જે સમજાતું નથી। કોઈ પણ વસ્તુને સમજવા માટે 2 ચીજો આવશ્યક હોય છે, કે આપણે એને પ્રત્યક્ષ રીતે જોઈ શકીએ તો માની લઈએ આપણે, અથવા તો આપણે અનુમાન કરીને આપણે માની લઈએ। પણ જે વસ્તુ આપણને પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન એનાથી પણ નથી સમજાતું, અથવા તો તર્કથી પણ જે ઉપર છે, યસ્તુપાયો ન વિદ્યતે એનમ વિદંતિ વેદેન, એ બધી વસ્તુઓ સમજવા માટે આપણને વેદનો સહારો લેવો પડે છે।
તસ્માત વેદસ્ય વેદતા. સાંસારિક, ભૌતિક, પ્રાકૃતિક બધી વસ્તુ આપણે જે જોઈ શકીએ છીએ એ તો આપણને ખબર જ છે. બટ ધેર ઇઝ સમથિંગ વિચ ઇઝ બિયોન્ડ ધીસ મટીરિયલ વર્લ્ડ that we can attain with knowledge of વેદ. એ આપણે વેદથી સમજી શકશું, એ આપણે વેદથી શીખી શકશું. તો વાગુત્સૃષ્ટા સ્વયંભુવા, એ ભગવાન નારાયણ બ્રહ્માજીએ મંત્ર દ્રષ્ટા ઋષિઓને એ વેદોનું જ્ઞાન આપેલું છે. તો જ્ઞાન, લાભ, સત્તા, આ બધા અર્થમાં વેદ શબ્દને નિષ્પન્ન કરવામાં આવે છે. વિદ સત્તાયમ, જેવી રીતે ભગવાનની એક વિશિષ્ટ સત્તા હોય છે એ જ રીતે વેદોની પણ એક વિશિષ્ટ સત્તા આપણા સનાતન ધર્મની અંદર આવેલી છે. અતિન્દ્રિયાશ્ચ યે ભાવા નતાંસ્તાર્કેણ યોજેત. ઘણી બધી વસ્તુઓ જે છે જે આપણને મનથી સમજાતી નથી, તો એ બધી વસ્તુઓ સમજવા માટે વેદનું જ્ઞાન છે જરૂરી છે. આગળ વેદની ઉપાદેયતા શું છે એ આપણને સમજાવે છે. વેદ શાસ્ત્રાર્થ તત્વજ્ઞો યત્ર તત્રાશ્રમે વસન ઇહેવ લોકે તિષ્ઠન સ બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. તો કે જે વેદ અને શાસ્ત્રોના અર્થને જાણે છે, સમજે છે, એ સાક્ષાત બ્રહ્મ સ્વરૂપ જ માનવામાં આવે છે. ઇહેવ લોકે તિષ્ઠન બ્રહ્મ ભૂયાય કલ્પતે. અને અંતે એ પરબ્રહ્મ પરમાત્માના પરમપદને એ પ્રાપ્ત કરે છે. સ્પેશિયલી બ્રાહ્મણો માટે તો મહાભાષ્ય જેવા મહાગ્રંથોમાં વિશેષ રૂપે વર્ણન કરવામાં આવ્યું કે બ્રાહ્મણેન નિષ્કારણો ધર્મ ષડંગો વેદ ધ્યેયો જ્ઞેયશ્ચ માતા પિતરો ચાસ્ય સ્વર્ગે લોકે મહીયતે. બ્રાહ્મણને તો કોઈ પણ પ્રયોજન વગર જ વેદનું, શાસ્ત્રોનું અને જે વેદાંગ છે એ બધી વસ્તુઓનું આપણે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. અને જ્યારે એ બ્રાહ્મણ નિષ્કારણ વેદનો અભ્યાસ કરે છે તો એના માતા પિતા સ્વર્ગલોકની અંદર પૂજ્ય બને છે. આમ આ વેદની ઉપાદેયતા છે. આટલા માટે વેદ ભણવો જોઈએ. અને જો વેદ નથી ભણતો એને પણ શું પરિસ્થિતિ છે આપણા શાસ્ત્રો સમજાવે છે. યો નધિત્યો દ્વિજો વેદન અન્યત્ર કુરુતે શ્રમમ સજીવન્નેવ શુદ્રત્વમ આસુ ગચ્છતિ સાન્વયઃ. મનુસ્મૃતિ ચેપ્ટર 2 and શ્લોક નંબર 168. જે માણસ, જે બ્રાહ્મણ, જે વ્યક્તિ વેદનું સન્માન નથી કરતો, જે વેદનું અધ્યયન નથી કરતો, આપણા વેદની ઋચાઓએ કેટલું અદ્ભુત જ્ઞાન આપણને આપેલું છે. લેટ મી ટેલ યુ, ઇવન પુરુષ સૂક્તની અંદર પણ એ જ વાત આપણા ઋષિમુનિઓએ આપણને સમજાવી. તસ્માત યજ્ઞાત સર્વહુત રેચા સામાની જગ્નિરે છંદા ગુંસી જગ્નિરે તસ્માદ્યજુસ્તસ્માદ અજાયત જગ્નેન જગ્નમય જંત દેવાસ્તાની ધર્માણી પ્રથમાન્યાસન્ન. એ જ વિરાટ પુરુષથી ચારે ચાર વેદની ઉત્પત્તિ થઈ. તસ્માત યજ્ઞાત, એ જે યજ્ઞ સ્વરૂપ છે, સર્વહૂત યજ્ઞ સ્વરૂપ છે, એમનાથી જ સર્વહૂત રેચાહા સામાની જગ્ની રે છંદા ગુંસી જગ્ની રે. તમામ પ્રકારના છંદો, જે ગાયત્રી આદિ છંદો, ગાયત્રી, ઉષ્ણિક, અનુષ્ટુપ આદિ જે છંદો છે એ છંદો વેદોની અંદર વર્ણિત કરવામાં આવેલા છે. તો જે દ્વિજ વેદાધ્યયન નથી કરતો અને અન્યત્ર પરિશ્રમ કરે છે, અન્ય ભૌતિક વસ્તુઓની લાલસા માટે જે પરિશ્રમ કરે છે, સજીવનેવ શુદ્રત્વમ આસુ ગચ્છતિ સાન્વયઃ. એ આ જ જન્મની અંદર શુદ્રની યોનિને પ્રાપ્ત કરે છે. તો એટલા માટે વેદોનું અધ્યયન બ્રાહ્મણો માટે તો વિશેષ જરૂરી બતાવવામાં આવેલું છે. આગળ યજુ શબ્દની વ્યાખ્યા વિશેષ કરીને સમજાવવામાં આવેલી છે. આ મંત્રની અંદર ચારે ચાર વેદો એ આપણા મનની અંદર છે, આપણને સમજાયું છે. ધેટ્સ વાય આઈ વુડ ટુ લાઈક ક્લિયર મોર અબાઉટ ઓલ વેદાસ. ફર્સ્ટ ઓફ કે વોટ ઇઝ ધ મીનિંગ ઓફ વેદ એન્ડ હાઉ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓલ ફોર વેદાસ ફોર એવરીવન. તો યજુહુ, યત અને જુ એનો સંયોગ કરો એટલે બને છે યજુ સંસ્કૃતમાં. તો યત માને જે આકાશ, જે ગતિશીલ છે એ આકાશ. એ યજુર્વેદના મંત્રો આપણને શું સમજાવે છે કે આકાશ હમારા મન, हमारा जीवन सतत आकाश में विचरण करने वाला हो, सतत गतिमान हो, हमारा जीवन सतत
बहने वाला हो। ये शब्द सिर्फ यजुर्वेद ये अर्थ हमें सिर्फ यजुर्वेद शब्द से मिल रहा है। तो देखिए इसके अंदर कितनी बहुत दिव्य दिव्य रुचाएं, दिव्य दिव्य मंत्र भरे हैं जो हमें सतत परमात्मा के अंदर हमें ले जा रहे हैं। तो आगे यही बताते हैं कि आकाशात वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। तो ये जो पांचों तत्व है यह सब यजुर शब्द से जुड़े हुए हैं। तो इसीलिए यजुर्वेद की आज के समय में ज्यादा महत्ता है। और स्पेशली हम ब्राह्मण लोग तो वेदों का अध्ययन करते हैं, यजुर्वेद का विशेष रूप से हम स्वाध्याय करते हैं। वेदों को हमारे यहाँ श्रुति भी बताया गया है, क्योंकि जो सुनने से ही सामने वाले को ज्ञान प्राप्त हो जाए। પહેલાના સમયમાં ક્યાં આ બધું લેપટોપ ને ફોન ને આટલી બધી ટેકનોલોજી હતી, ત્યારે જે એક વિઝડમનું ટ્રાન્સફોર્મેશન થતું હતું એ કેનાથી થતું? તો કે જે મંત્રદ્રષ્ટા ઋષિઓ હતા, કે જે ઋષિઓએ મંત્રને સિદ્ધ કરેલા હતા, મંત્રને શુદ્ધ, મંત્ર તો ઓલરેડી શુદ્ધ જ છે, પણ છતાં પોતાની તપસ્યાથી એ મંત્રને સિદ્ધ કરી અને મંત્રદ્રષ્ટા બન્યા। એ ઋષિઓ ધ્યાનમાં બેસીને જ પોતાના શિષ્યોને આ વેદ પુરાણ શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન છે એને સમજાવી દેતા। તો શ્રુતિ કે જે સાંભળવાથી જેનું જ્ઞાન થઈ જાય એટલા માટે એને કહેવાય છે શ્રુતિ। તો વેદનું બીજું નામ પણ શું છે? શ્રુતિ। આમ આપણા જે વેદની અનેક શાખાઓ છે, મંત્ર બ્રાહ્મણયોર વેદાનામ અધ્યેયમ, એટલે કે બ્રાહ્મણે તો વેદનું અધ્યયન સતત કરવું જ પડે છે। આગળ ઋગ્વેદની અંદર સમજાવે છે, સમાની વહ આકુતિ સમાના હૃદયાની વહ સમાન વસ્તુઓ મનઃ यथा वह सुसहासति। हम सबका जीवन, हम सबका लक्ष्य एक हो, हमारा हृदय हमारा मन एक हो, ताकि मिलकर हम जीवन में उस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। કેટલી સુંદર સુંદર રૂચાઓ, કેટલા સુંદર સુંદર મંત્રો આપણા આ વેદોની અંદર આપવામાં આવેલા છે। એટલા માટે જ કીધું કે વેદો ખિલો ધર્મ મૂલમ। વેદ ઇઝ અ વેરી foundation of Sanatan Dharma. Ved is base of Sanatan Hindu Dharma. That's why we must have to understand, we must have to learn the hymns of Ved and all these different mantras from Vedas. નાની નાની રૂચાઓ, નાના નાના શબ્દો અને નાના નાના અર્થો કે જે આપણને જીવનનો સાર સમજાવી જાય એવા અર્થો આપણા વેદોની અંદર સમજાવવામાં આવેલા છે। એવા મંત્રો આપણા આ વેદોની અંદર આપણને સમજાવવામાં આવેલા છે। તાની ધર્માની પ્રથમાન્યાસન, યાદ રાખીએ કે સૌથી પહેલો ધર્મ શું છે? કે જે યજ્ઞ સ્વરૂપ પરમાત્મા છે એનું યજન મંત્રો દ્વારા થાય। એ મંત્રથી એ જે યજ્ઞ સ્વરૂપ પરમાત્માનું આપણે અર્ચન કરીએ એ જ વિશેષ વાતો આપણા વેદોના મંત્રોની અંદર આપણને સમજાવવામાં આવ્યો છે। બાકી એ પરમાત્મા કર્તુમ અકર્તુમ અન્યથા કર્તુમ સર્વસમર્થઃ પરમેશ્વરઃ। એ પરમાત્મા તો બધું કરવા માટે, કશું જ ન કરવા માટે અને સર્વ પ્રકારે સર્વ કરવા માટે સમર્થ છે। તો એ જ પરમાત્માની ઋગ્વેદની અંદર ઋચાઓ આપણને સમજાવે છે કે ઋતસ્ય પથા પરેત, હમ સત્ય કે માર્ગ પર ચલે। યજુર્વેદની અંદર આવ્યું ઓમ ક્રતોસ્મર ક્લિબેસ્મર કૃતસ્મર यज्ञादि कर्मों का हम सतत स्मरण रखें, अपने सामर्थ्य एवं अपने पराक्रम को हम समझे। आगे बताया अक्षेर्मा दिव्य, हम जुआ मत खेले। माँ ग्रतः कस्य धनम, यजुर्वेद में समझाया हम पराये धन के लिए हम कभी भी लालची ना बने। और बहुत सारे मंत्र है, एक एक मंत्र माँ हिंसी ही पुरुषान पशुंश्च, मनुष्य और पशुओं को कष्ट न दे। मन वाणी और कर्म से भी हम किसी को भी हानि न पहुंचाए, हम किसी को भी दुख न पहुंचाए। यही तो हमारे वेदों का सार है, यही तो हमारे वेदों का शुभ संदेश है। बस इसी तरह से हमें अपने मन को कल्याण की ओर ले जाना है। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बस यह सारा ज्ञान जस्मिंश्चित्तं सर्वमूतं प्रजानाम, जो प्रजाजनों का सर्व ज्ञान है वह सर्व ज्ञान हमारे मन के अंदर
स्थिर हो और हमारा मन शुभ और कल्याणकारी वचनों से, कल्याणकारी मंत्रों से भरे, यही हमारे परब्रह्म परमात्मा को हम प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्ण। हरि ओम।